पाप कर रहे लोगों नूं सजावां देण वास्ते महाराज कहंदे ने इधर पाप है उधर पाप दी जंज चढ़ के आ रही है काबल तो वो धक्के नाल धिंगा जोरी जुल्म करके हकूमत दा दान मंगेगा। इत्थे लोकां दे तन कपड़े जिहड़े ने शरीर रूपी कपड़े वो टुक टुक के कीमा कीमा कर देवेगा। वो कुछ वापरिया। ये शब्द दास ने कल भी बेनती की जदों ये सैदपुर विच साका वापर गया, सतगुरु जी नूं गिरफ्तार किया गया, बंदी बनाया गया। सतगुरु ने परमेश्वर दे रंग विच रंग के रंगीचिया होया ने। एक तो उस वक्त दी जिहड़ी हालात सन, लोग कुरला उठे, उस दा जिक्र किया। ते दूसरा इत्थे क्या परमात्मा ऐशो आराम करन वाले माया विच विषय वकारां विच गलतान इन्हां तां मरना ही सी, पर सच ए वे दे हमले ने गरीब निखत्ते ते बेदोश लोग भी मार दिते ने। उत्थे फिर मैं कल जिहड़े अर्थ कीते सन, खुरासान खसमाना किया ते अर्ज आप जी नूं कीती सी। खुरासान ईरान दे पूर्व वाला पासा ते अफगानिस्तान दा जिहड़ा पश्चिम वाला पासा है, उस खिते नूं खुरासान कहिंदे आ। ये भी बेनती की उस खिते दे उस खुरासान विच एक हरात शहर ते दूसरा मशहद शहर, ये वड्डे शहर ने। महाराज कहंदे ने कि खुरासान नूं खसम ने बचा लिया। मैं कल कहा सी बाबर ने उत्थे भी हमले किए, पर ईरान दे बादशाह दा कब्जा होने करके वो इन्ना शक्तिशाली सी कि बाबर दी उत्थे पेश कोई नहीं गई। महाराज कहंदे ने खुरासान तां बच गया, इन्हें उस तो बाद हिंदुस्तान नूं आके डराया है ते हमला किया है। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, ते महाराज बख्शिश कर रहे ने आपे दोष ना दे ही करता। करते ने अपने उत्ते कोई दोष नहीं आउण दिता। जम कर मुगल चढ़ाया, जिहड़ा मुगल है वो जमदूत बन के आ गया। इहदा मतलब ये सी कि सच्ची मुच्ची जिवें जमदूत मौत वाली शक्ति मौत है, जिहड़ा बंदे दी जिंद कढदा है, ये बाबर का आया। ये तां रब ने मानो मुगल नूं जमदूत बना के भेज दिता जो लोकां दे प्राण कढण वास्ते आया है। ये अर्थ खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया। ते अगे गुरु जी कहंदे ने एती मार पई करलाने। जिथे पठाणा दे नाल ये दुर्दशा हुई, उत्थे सचमुच गरीब गुरबा जिन्हां दा कोई दोष नहीं, निखत्ते बंदे ये सिपाहियां ने उन्हां बंदियां दे भी टुकड़े टुकड़े कर दिते। कुरलाहट पै गया। हजूर कहंदे ने एती मार पई करलाने, इन्नी मार पई कि लोग करला उठे। ते सतगुरु कहंदे तै की दर्द ना आया। हे पार ब्रह्म परमेश्वर जी, इन्ना कुरलाहट पै गया। कल मैं दे अर्थ क्लीयर कीते सन कि इनू ये मत समझो कि रब दे हुक्म तो बाहर है। कहने एक अंदर दर्द भरिया करुणा भरिया हिरदा। महाराज कह रहे ने एती मार पई करलाने, तै की दर्द ना आया। हुण अगे फिर रहाओ दियां तुकां ने। महाराज बचन करदे ने करता तू सबना का सोई। वैगुरु इस गल नूं खोलण वास्ते कि मैं क्यों कह तैं की दर्द ना आया। फिर सुनो, भावें मैं कल क्या कोई सज्जना ने दे बाबर नाल अर्थ कीते, पर इत्थे सतगुरु इस शब्द की आपां एक एक तुक वल अगे जांगे, अर्थ बड़े स्पष्ट होणगे। करता ये तेनों मैं तां कहा चंगियां मंदियां सारियां दा तू आप है, तेरे पैदा किते हुए ने। करता तू सबना का सोई। कहने जे सकता सकते को मारे। हुण मुगल भी शस्त्र लैके आए, पठाणा दे कोल भी बंदूकां ने, वो भी तलवारां कढ के आए, उन्हां कोल भी तलवारां ने। हे मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर शक्तिशाली नूं तकड़े बंदे नूं तकड़ा मारे, कोई रोस नहीं जी।
मैदान भी जूझ रहे आ, एक ने तो डिगना ही है। जे सकता सकते को मारे ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਰਾਓ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਤਾ ਸ਼ੀਂ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵੱਗੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਗਰੀਬ ਗਊਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੈ, ਨਿਹੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਗਊਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਊਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਊਪੁਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਬੰਜਾਰਨ ਰਾਮ ਕੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਰਨੀ ਹੋਵਾਂ ਬਨ ਬਸਾਂ। ਹਰਨੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੰਸਿਆਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ ਹਾਥੀ, ਹਸਤੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੋ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਥੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਥੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੋ ਕਮੀਰ ਗੁਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ, ਕੀਟੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਚੀਟੀ ਹੋਏ ਕਹਿ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਏਗਾ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀੜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕੀੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਕਤਾ ਸਿਉ ਮਾਰੈ ਪੈ ਵੱਗੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਖੂਨਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸ਼ਾਈ, ਜਿਸ ਖਸਮ ਦਾ ਵੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ। ਕਰਤਾ ਕਿਤੇ ਲੋਧੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਗ ਚੁੱਕਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕਤਾ ਸਿਉ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵੱਗੈ, ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸ਼ਾਈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਗੋਏ ਕੁੱਤੀ। ਕੁੱਤੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦੇਖੀ, ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਸੱਚ ਬਿਨਾਂ ਖਲਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਸਨ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਗੋਏ ਕੁੱਤੀ, ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਗੋਏ ਕੁੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਹੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ। ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਸੱਚ ਵੇ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਮੌਤ ਲਿਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਨੇਮ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਜੋਗ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੋਗ। ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਖਾਂ, ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮਿਲੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮਿਲੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣ
ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੋਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ। ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਦੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੈ ਆਵੈ ਭਾਗ। ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਚ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ,